وضربة بداية الشوط الثاني. هنا يتقدم برشلونة بفارق هدف وحيد. جوليس كوندي، انطلاقة هجومية ممتازة. هذه فرصة ذهبية يا رافينيا. يا سلام على اللقطة، على التصويبة، لعبها صح بكل دقة بكل قوة. مرت الكرة عدت وضاعت هذه الفرصة. استعادة للكرة في الثلث الأمامي، تستمر الخطورة. بيلينغهام، لامين يامال،
لامين يامال وانطلاقة هجومية، وصلت فرصة ذهبية للامين يامال، كرة بتخطئ المرمى، سهلة بتتحول إلى ضربة مرمى. إيدر ميليتاو، كرة تعود إلى برشلونة، وصلت فرصة ذهبية للامين يامال بكل أريحية، وصلت الكرة إلى كورتوا بدون أي خطورة. 8 دقائق تفصلون عن نهاية المباراة. حماس لا يتوقف من الجمهور، يريدون من فريقهم أن يوسع الفرق. فرصة خطيرة الآن، يا الله يا رب، هدف في الدقائق الأخيرة، هدف يعزز التقدم ويجعل الفوز مسألة وقت لا أكثر. مجهود فردي، مرور، خذ الكرة، عدى فيها، مر فيها، لا أحد يستطيع إيقافه، وضع الكرة بكل ثقة في الشباك. هدف في منتهى الروعة، هدف يوسع الفارق. مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. لامين يامال تصل إلى ليفاندوفسكي، دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. صافرة نهاية المباراة، وصلنا لختام الحكاية مع حسم لقب الدوري، ويا لها من فرحة رياضية الملعب، فرحة تعكس تعب وجهد موسم كامل، فرحة مستحقة بعد عمل كبير على مدار الموسم، فرحة عارمة، والحقيقة بأنه إنجاز كبير بعد التألق والحفاظ على المستوى. يا لها من لحظة للأبطال، يا لها من
سيداتي أنساتي سادتي، هذه أرق تحية مني لكم أينما كنتم في هذا اليوم الجميل وفي هذا الطقس الرائع. نلتقي مع هذه المباراة المميزة والمرتقبة، وهذا محدثكم فارس عوض يحييكم من كابينة التعليق. توقعات كبيرة ونتمنى مباراة على هذا المستوى من التوقعات، حيث سيكون الفريق الكتالوني برشلونة في مواجهة الاتحاد السعودي. نتطلع لهذه المواجهة ونتمنى بأن يأتي فيها يتقدم فيها. الكرة ترتد من الحارس وما زالت في الملعب الآن. كرة ترتد من المدافع إلى داخل المرمى. نشوف إعادة الكرة، كرة من الصعب إيقافها لأن الكرة ارتطمت وتغير اتجاهها وهي في طريقها باتجاه المرمى. انطلاقة جديدة للمباراة والاتحاد تحت ضغط الرد والعودة في النتيجة. رافينيا، حلوة الكرة البينية، يتقدم بالكرة، يسجل مرة أخرى، فعلها من جديد، سجل وكأنه يصرخ علانية بأن لا أحد يستطيع إيقافه. الله على الإعادة، على المرور، على الانطلاقة، على المهارة، على النهاية لهذه الكرة. فلاهوفيتش يتحرك بالكرة ويتقدم للأمام. تصدي هنا لكن اللعب مستمر. ركلة زاوية. الخطورة ما زالت مستمرة. ركنية مرة أخرى. رونالدينيو بيشتتها. كرة متاحة للتسجيل. الحارس يوقف الكرة الماضية بدون صعوبة. يحاول أن يتقدم في نصف ملعب الفريق الآخر، لكن خلاص انتهت. كان هنالك فشل في استغلال الفرصة. رافينيا بيمر فيها بيعديه، لابد أن يتصرف. مستحيل، هدف جديد الآن. الله على الروعة، على الأداء، على طارق يتسع بقوة الهجوم. وهنا نشاهد الهدف مرة أخرى. تفكير سريع هنا واتخاذ القرار بتسويبة قوية لا يمكن الوقوف أمامها. طريقة رائعة للتعامل مع هذا الانفراد. رافينيا، هذه كرة هدف الآن. يساعد الحكم يرفع الراية. تسلل يثير الجدل ويشير إليه حكم المباراة. أليساندرو نيستا. الوقت بدل الضايع المحتسب، دقيقتين فقط. فلاهوفيتش، رافينيا عند الكرة. هذه فرصة ذهبية يا رافينيا. الراية هنا موجودة والتسلل واضح وصريح. كان يجب بذل جهد أكبر في التحرك وفي الخروج من مصيدة التسلل بدلا من الوقوف بدون حراك. في هذه الأثناء تعلن الصافرة عن نهاية الشوط الأول. وهذه هي ضربة بداية شوط المباراة الثاني. الاتحاد في طريقه لخسارة هنا إلا إذا حدثت معجزة. بيعدي فيها فرصة الآن. الخطورة مستمرة. كرة سهلة جدا لحارس المرمى. تدخل من ديونج يستعيد من خلال الكرة. سجل الهاتريك. أكمل الثلاثية. المباراة الخيالية المثالية الاستثنائية. مباراة غير عادية. يخطف الأضواء، كل الأضواء والأنظار. يا سلام
بالهاتريك اليوم. برشلونة يستعين بدكة الاحتياط. محاولة للوصول إلى المرمى. تصدي، لكن هل هناك تهديد قادم؟ كرة جديدة تحرك الشباك، نتيجة عريضة وأهداف كثيرة تعبر عن القوة الهجومية الجبارة. شوف تعامل الدفاع السيء مع الوضع، كان ممكن تشكيل ضغط وإبعاد الخطورة، لكن أخطاء كثيرة تسببت في هذا الهدف. ستيف مونيير، حلو التدخل على الكرة. سون هيونغ، فرصة الواحد على واحد الآن، لابد أن تستغل هذه الكرة. يا رب، فعلها مرة أخرى، سجل لثاني مرة اليوم، يقدم مباراة كبيرة ويحلم بالهاتريك الآن. تسويبة صاروخية في سقف المرمى، هدف حلو، هدف حلو. هزيمة كبيرة جدا، 6 أهداف مقابل لا شيء، نصف درزا، نتيجة من المستحيل تعويضها. فرصة خطيرة هنا، يحدث مرتين، يحدث للمرة الثالثة، أي الشهية المفتوحة، هاتريك كبير للنجم الكبير. سجل الأول وسجل الثاني وسجل الثالث، 3 أهداف من توقيعه في هذا اللقاء. يا كثرك وانت واحد. توقع رائع جدا وثقة كبيرة في التقدم للأمام. سبع دقائق فقط وتنتهي المباراة. يتدخل ويستعيد الاستحواذ. تير شتيجن، الآن تنطلق صافرة النهاية ووصلنا فيها لختام المباراة. فوز هنا لمصلحة برشلونة، أداء رائع وانتصار كبير يرفع المعنويات. الفريق ضار يفضل صورة اليوم، كل شيء
C'est reparti, c'est le début de la seconde période avec donc ce ballon pour l'Espagne. Ah, le ballon circule bien dans le camp adverse. Ah, et ici l'occasion pour mener. Et oui, voilà, ça y est, ce match est lancé avec ce premier but dans cette rencontre. Le ballon s'envole, on le revoit et il vient frôler, presque caresser la barre transversale. Et finalement, ça rentre et c'est parfaitement validé par l'arbitre. Le compteur est débloqué, c'est un autre match qui commence dans cette deuxième mi-temps. Ah, et c'est bien défendu sans commettre de faute. Et le coup franc accordé à l'Espagne. Zubimendi. Lamine Yamal. Ah, et c'est bien défendu, le ballon est récupéré. C'est récupéré par l'adversaire. Lamine Yamal. Il y a du monde en soutien. Ah, finalement, le gardien s'empare du ballon. Lamine Yamal. Mingueza. Lamine Yamal avec le ballon. À la balle pour Lamine Yamal. Fabian Ruiz reçoit le ballon. Tranquille pour le gardien. Un penalty. Et l'arbitre qui signale le point de penalty. Ah, ça devient de plus en plus difficile. Oyarzabal dans la surface. C'est dedans. Qu'est-ce qu'il est bien frappé ce penalty. On le revoit sur ces images, quelque part, celui que c'est mieux que le gardien ne se soit pas interposé, il a pu conserver l'usage de ses mains. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Michael Olise. Et un ballon facile pour le gardien. Mingueza. À la balle pour Lamine Yamal. Oyarzabal. Lamine Yamal avec le ballon. Ah, il avance là, balle au pied, Lamine Yamal. Et on lève la tête là, peut-être un centre. La frappe pour le but peut-être. Et la parade du gardien, mais ce ballon n'est pas maîtrisé. Et oui, l'interception là pour aider son équipe. Dembélé. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Fabian Ruiz. Lamine Yamal. L'Espagne qui perd le ballon. Dembélé. Michael Olise. Aurélien Tchouaméni. Et avantage pour les Bleus sur ce ballon. Et l'intervention de l'arbitre, c'est finalement sifflé. Coup franc. C'est vrai que ça fait beaucoup. Zubimendi. Mingueza. Lamine Yamal avec le ballon. Récupération. Le pressing est payant. C'est terminé. On va donc en rester là avec une bonne nouvelle pour l'Espagne qui s'impose. Oui, une victoire assez nette. 2 buts d'écart, ça donne le permis de crédibilité à cette équipe.
aucun but marqué. Voilà le début de la deuxième mi-temps. Rafael Leao. La défense ne se pose aucune question. Ballon dégagé. L'occasion de prendre l'avantage. Alors, jeu sifflé pour quelques centimètres. Gonzalo Inacio, Nuno Mendes, Bernardo Silva, Ronaldo, des solutions en attaque là. Pour Leao, c'est un ballon perdu par le Portugal. Ballon récupéré par le Portugal. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Allez, c'est bien lui, sa bonne interception. Cristiano Ronaldo. Ah, il est bien placé pour marquer. Et le ballon pour le gardien malgré cette grosse occasion. Cristiano Ronaldo. Ah, il y a de l'espace pour la tenter. Goal! Un but important, peut-être pour la victoire 1-0. Il reste du temps, la fin de match va être passionnante. Oui, parce que jusqu'à présent, les défenses avaient été les grands protagonistes de cette rencontre. Parce que l'important, c'est pas de gagner, c'est de faire perdre l'adversaire. L'engagement donné par l'Allemagne, il faut réagir. Après ce but encaissé, les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. L'arbitre qui gagne le coup franc pour le Portugal. Vitinha. Goretzka. Sané, là qui va avancer. Attention, Leroy Sané. Super intervention défensive pour empêcher la frappe. Ronaldo. Avec Rafael Leao. Sané. Leroy Sané. Allez, une des dernières chances d'égaliser là pour la Mannschaft. Et finalement, le gardien se saisit du ballon. Donc, Francisco Conceição. Le ballon pour Ronaldo. Ouais, le ballon est bien intercepté. Tout est encore possible, ce n'est pas fini. Les supporters de la Mannschaft, ils y croient encore à cette égalisation. Füllkrug. Le ballon pour Goretzka. Füllkrug. Gabri. En plongée de la part du gardien. Ah, le temps passe et ce corner, c'est peut-être une occasion de but. C'est le coup de sifflet final dans cette rencontre. Et l'info, évidemment, c'est la défaite de l'équipe d'Allemagne. Le problème, ce n'est pas forcément de perdre d'un but d'écart à la fin. Ce qui compte, c'est la qualité de la... Et c'est le début de cette deuxième mi-temps dans un match pour le moment très équilibré. Évidemment, l'enjeu maintenant, c'est de voir si l'une des deux formations va prendre un ascendant. Retegui. Federico Gatti. Udogie. Sandro Tonali.
Moise Kean. Moise Kean. Martin Odegaard. Là, c'est pour Haaland. Ah, il faut bien négocier ce ballon là. Ah, le danger encore présent. Goal! Haaland lance les hostilités. Dès le démarrage, il a éliminé du monde avant de finir très proprement devant le but. On a pu voir des grandes qualités des finisseurs, mais aussi de la lucidité dans le dernier geste. C'est ça le plus difficile à acquérir. C'est reparti, l'Italie menée d'un but. On attend la réaction maintenant. Tonali. Udogie. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Il y a du soutien en attaque. On continue Lorenzo. Bon, Martin Odegaard. Ryerson. Et ce coup franc qui est accordé à l'Italie. Destiny Udogie. Sandro Tonali. Kean. Le bon centre là peut-être. Ballon récupéré en pleine surface de réparation. Alexander Sørloth. En faute. Et l'arbitre a dit qu'un coup franc. C'est hyper ambitieux de tenter sa chance de loin, mais là c'est quand même complètement. La frappe est vraiment mal ajustée. Et pourquoi pas ici? Oh, le but! Et voilà! Un cadeau pour l'adversaire. Quelle erreur! Voilà, quand on revoit l'action, c'est encore plus cruel pour le gardien. Il a vraiment commis une grosse erreur sur cette action. On le sent un peu dépité d'ailleurs. Et avec ce but, ça fait donc 2-0 maintenant. Lorenzo. Il y a du monde là, quelques possibilités. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Odegaard. Frappe surpuissante. Et vu la distance, il fallait oser. Le but manquait pour pas grand-chose, hein, et c'est tout à son honneur. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Tonali. Udogie. La balle pour Kean. Sørloth. Dépossédé du ballon. La faute est signalée par l'arbitre. Et l'arbitre qui ne montre pas de carton jaune. Avertissement verbal pour cette fois. Attention à la prochaine fois. Oui, l'arrêt, mais le danger est encore présent. Et le danger est éloigné. Retegui. Et nous jouerons donc 3 minutes en plus selon l'arbitre. C'est une bonne séquence d'attaque placée. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Le coup de sifflet final donc dans cette rencontre. On va en rester là avec une victoire à domicile. Un succès assez net. Ces 2 buts d'écart, ça donne une idée agréable de leur prestation aujourd'hui. Le début de cette seconde période avec ce match très équilibré entre les deux formations. Il faut maintenant voir si l'une des deux équipes va parvenir à prendre le dessus. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. McGinn.
McLean, attention, voilà un bon duel. Et c'est finalement le gardien qui s'empare du ballon. Helgason, Williamson, Traustason, Thorsteinsson. Du soutien là pour attaquer. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Allez, il faut l'aider, il faut lui proposer des solutions là. En excellente position pour tirer. Oui, la parade! Ah, c'est bien défendu ça, le danger maintenant est écarté. Scott McTominay. Ça joue avec McTominay. Oh, il y a encore le feu. Oui, bien joué. Bonne intervention défensive. Gilmour. McLean. McGinn. Long ballon aérien. Et du coup, la défense écarte le danger. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Oui, bonne série de passes pour faire bouger le bloc. Thorsteinsson. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. La défense ne se pose aucune question. Ballon dégagé. McGinn. Adams. Vu le contexte dans cette rencontre, un but maintenant et c'est la victoire assurée. Cette fin des matchs qui se joue dans une tension indescriptible. Tout peut encore arriver, c'est tout un stade qui pousse à ce moment. Traustason. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Albert. Il y a du soutien en attaque. Ah, la bonne tête, mais encore faut-il cadrer. McLean. Et voilà, le coup de sifflet final dans cette rencontre. Et finalement, aucun vainqueur et aucun but. C'est sûr, on n'a pas assisté à un festival offensif. C'était un festival de défense et du contrôle de l'adversaire. Aujourd'hui, la prudence...